functions of these commercial banks, industrial. So on the basis of functions, what are the classifications? What are the types of banks? Commercial banks, industrial bank, agriculture bank, exchange bank, savings bank, central bank, and world bank. Okay, read out the classification at least 3 times now. There is commercial banks, industrial bank, agriculture bank, exchange bank, savings bank, central bank, and world bank. Then we will see one by one. First, what is commercial bank? We usually deal with commercial bank. സാധാരണ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും? കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇതെല്ലാം എന്ത് ബാങ്കാണ്? കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. So commercial, what is meant by commercial bank? Commercial banks are banks which carry on commercial banking operations, common banking operations. What are the usual banking operations? Yesterday, I told you that the main operations of banks are acceptance of deposits and lending money. Acceptance of deposits from public and lending money to those who need. So commercial banks are those banks which carry on banking operations. Acceptance of voice cut ആവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടോ? കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോ കേൾക്കാവോ? Is it clear? ഓക്കെ മിസ്, ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. Okay, നോക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കേട്ടോ. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ക്യാരി ഓൺ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂഷ്വൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. അതായത് എന്താണ് യൂഷ്വൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്? അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം പബ്ലിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദേ ലെൻഡ് മണി ടു നീഡി പീപ്പിൾ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവർ പണം ലോണൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കളക്ട് ചെയ്ത് ആ പണം എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. So commercial banks are those banks which carry on commercial banking operations or usual banking operations such as acceptance of deposits from public. And these deposits are repayable on demand after a short period. Repayable on demand. And these deposits are repayable on demand. Either on demand or after short period. After a short period. And grant short-term credit. ഇവര് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്? ഷോർട്ട്-ടേം ക്രെഡിറ്റ്. There are two types of credits, short-term as well as long-term. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഷോർട്ട്-ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, ലെസ് ദാൻ 1 year. ലോങ് പീരിയഡ്, ലോങ്-ടേം ലോൺസ് എന്തായിരിക്കും? അത് മോർ ദാൻ 2, 5, 10 അങ്ങനെ ലോങ് പീരിയഡിലോട്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ ലോങ്-ടേം ലോൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ലോൺസ് ആയിരിക്കും? ഷോർട്ട്-ടേം ലോൺസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഷോർട്ട്-ടേം ക്രെഡിറ്റ് മെയിൻലി ടു
trade, commerce and industry. With a wide network of branches, അതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. This commercial banks will have lot of branches. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ SBI ഒക്കെ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. So that is commercial bank. Commercial banks are those banks which carry on commercial banking operations such as acceptance of deposits from public, repayable on demand after a short period of time, and grant short-term credit. That's the note. Short-term credit, mainly to trade, commerce, and industry, with a wide network of branches spread throughout the country. And since the deposits of commercial banks are repayable on demand after short period, these banks mainly concerned with supply of short-term credit requirements only. Short-term credit മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തേക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും പൈസ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് നാളെ 2 ദിവസത്തേന് നമ്മളെ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും അത് വായ്പ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാളത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ആരുടെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആരുടെയാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് എന്താണെന്നാ? ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോണം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്, കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ലോങ് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങളെ നോട്ട്സ് നോക്കിക്കോണം, വാട്സാപ്പിൽ തന്നിട്ടുള്ള. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ established to provide long-term financial requirement of industries. Established to provide long-term financial requirement of industries. Financial requirement of industries are 2 types. Long-term requirements or fixed capital requirements. 2 രീതിയിലുള്ള requirements ആണുള്ളത്. Long-term requirements or fixed capital requirement and short-term requirements or working capital requirements. Long-term requirements എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഷോർട്ട് ടൈം റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ? ഫോർ ദി ഡേ ടു ഡേ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് സാലറി പേ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ക്യാപിറ്റലിനാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് പറയുന്നത്. താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡഡ് ടു അക്വയർ fixed assets like land, building, plant, machinery, etc. Working capital is required for the purchase of raw materials or to meet the day-to-day requirements. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്. പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കി. IDBI നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. IDBI എന്താ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയ ബ്രാഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ ICICI ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് Corporation of India. State SFCs, that is state financial corporations. These are examples of industrial banks. So there are commercial banks, industrial banks. Then third one, agricultural banks. അതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക്. Agriculture banks are those banks which are intended to provide agricultural credit. Okay, എന്ത് ക്രെഡിറ്റ്? അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. This agriculture or farmers also require short term as well as long term credit. ഷോർട്ട് ടേം എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മളൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. They require short term credit to buy seeds, fertilizers and other agricultural inputs. വിത്ത്, വളം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട്.
ലോങ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ്? ടു മേക്ക് പെർമനന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓൺ ലാൻഡ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട്, ഓർ ടു പർച്ചേസ് ലാൻഡ്, ഓർ ടു പർച്ചേസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്, ഉപകരണങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്താണ്, മോട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്, ട്രാക്ടേഴ്സ്, ഡ്രില്ലേഴ്സ്, നിലം ഉഴുകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ട്രാക്ടേഴ്സ്, പമ്പ് സെറ്റ്സ്, മോട്ടർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ദിസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സാധാരണ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത്. സോ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആർ മെന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അവരാണ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർസിനും എന്തൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് വേണം? ഷോർട്ട് ടേം വേണം, ലോങ് ടേം വേണം. അതിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ആര് കൊടുക്കും? കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ടൈപ്പ്, അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക്. So first commercial bank, second industrial bank, third one agriculture bank, and fourth one exchange banks. Exchange bank എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു കൺട്രീസിലെ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ. മറ്റു കൺട്രീസിൽ ഉള്ള ഡിനോമിനേഷൻസ് നമ്മളുടെ മണിയായിട്ട്, ആ മണി നമ്മളുടെ മണി തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ഡീൽ ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമുക്കറിയാം. എന്താ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രി ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ആയിരിക്കും, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഫിനാൻസ്, കറൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സ് ആണ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ്, സോറി എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So exchange banks are those banks that deal in foreign exchange and specialize in foreign trade. And trade between two countries is called foreign trade. Foreign trade settlement required conversion of one currency. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപ്പാനുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ നോട്ട്സും അവരുടെ എണ്ണുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആ കൺവേർഷൻ നടത്താനുള്ള ബാങ്കാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ്. So main function of exchange bank എന്താണ്? Facilitate conversion of one currency into another currency. ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിനെല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിങ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ആണ്. സേവിങ്സ് ബാങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്രൊമോട്ട് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് എമംഗ് പബ്ലിക് ആണ്. മൊബിലൈസ് സ്കാറ്റേർഡ് സേവിങ്സ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബാങ്കിനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതധികവും ഇന്ത്യയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഏജൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ ചെറിയ ചെറിയ 100 രൂപ, 1000 രൂപ, 500 രൂപയൊക്കെ വെച്ച് മാസം കളക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാങ്ക്സിനെയാണ് പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. which promote saving habit among the public and mobilize scattered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പണങ്ങൾ, അതായത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യാണ് into a common reserve. These bank invest savings so mobilize for productive. അവരത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് അത് കാരണമായിട്ട്. എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക്സ്, യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മുനിസിപ്പൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് and savings bank account maintained by commercial bank. Commercial ബാങ്കിലും ഉണ്ട് സേവിങ്സ്, റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്ക്സിനെയാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. then sixth one സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഏതാ? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and which controls and regulates the monetary and credit system of the country. നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ തന്നെ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം മൊത്തം ബാങ്ക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ്സ് സൂപ്പർവൈസ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനായിരിക്കും പവർ ടു കൺട്രോൾ ഓൾ ദി ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദി കൺട്രി. അതുപോലെ ബേസിക് സോഴ്സ് ഓഫ് നേഷൻസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് മോണോപ്പൊളി ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് നോട്ട്സ്. നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഏതാണ്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ ഉണ്ട്, അതേതാണ്? വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ്. നമ്മൾ
കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊക്കെ ലോൺ അല്ലേ, നമുക്ക് ലോണൊക്കെ തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിലൊന്നും പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, IBRD എന്ന് പറയുന്നത്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പേരെന്താണ്? IBRD. പേരൊക്കെ പഠിച്ചോണം. ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്തെന്നാ? ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത് എന്തിനാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആണ്. എന്തിനാണ്? ഫോർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് എക്കോണമീസ് ഡാമേജ്ഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് തകർന്നു പോയ ഇക്കോണമിയെ, അന്ന് തകർന്നു പോയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി IBRD പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനും ആവശ്യമുള്ള ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വേൾഡ് ബാങ്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നമുക്ക് ലോണൊക്കെ അവിടുന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. The world was set up recommendation of Bretton Woods Conference held in Geneva. അപ്പൊ അതാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ കൺട്രീസിനും ആവശ്യമുള്ള ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടേതൊക്കെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. So what is World Bank? It is International Bank for International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. Long-term loans for restructuring the economy. Economy റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ആയിരിക്കും വേൾഡ് ബാങ്ക്. Then 8th one, Exim Bank ആണ്. Exim എന്നുള്ളതിന്റെ അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. അതിന്റെ ഫുൾ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ആണ്. എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് 82-ലാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആസ് എ അപ്പെക്സ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിനാണ്. എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ്? ഫോറിൻ ട്രേഡിനാണ്. ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എക്സിം ബാങ്ക്. It functions as the principal financing institution for coordinating the working of other institution engaged. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എക്സിം ബാങ്ക്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു കൊമേഴ്സ്യൽ അഗേൻസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരും. എക്സിം ബാങ്ക് അത് നമുക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരും. എക്സിം ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അസിസ്റ്റൻസിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എക്സിം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ഫോറിൻ ട്രേഡിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എക്സിം ബാങ്ക്, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചത്. സോ ഇനി ആ ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി, ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് bank can be classified into commercial bank, industrial bank, agriculture bank, exchange bank, savings bank, central bank and world bank. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? കോമൺ ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ്, അതായത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓൺലി ഷോർട്ട് ടൈം മണി ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ലോങ് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക്സ്, അഗ്രികൾച്ചറിനും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടേം ഉണ്ട്. അതിൽ ലോങ് ടേം ആണ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രിയുടെ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ആയിരിക്കും.
ഏകദേശം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലോട്ട് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫുൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം എക്സാമിന്. അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ സെന്റൻസ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ. ഈ എഴുതുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ എസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Can ask me. If any doubt, please ask. Otherwise, it is over. Thank you. Thank you very much.